नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा सीमा समी दाम्पत्य जीवन तृतीय भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। आग को राखी पूर्णिमा एते दिन हो गलानी आम घर को बुलवा को जाई पारिनी। निजर कर्म जंजाल जंजीर होई गोड़े जाबुड़ी धरिछि ताकू ना खोली उड़ी पारुछि ना भांगी दौड़ी पारुछि। सेमिति सेठी सेई अवस्था पड़ी रही। दिशा बहुत छोट थिला बोली घर कुआडे बाहरी जाई पारु नथली। एबे तो वर्षे ऊपर हेलानी ताकू। समीर को कहली 2-3 दिन टिके बुली आसीबी। राजी तो होई गले हेले समीर को छुट्टी मिलु नथिला मो सहित आम घरे जाई रहिबा पई। शेषरे सिद्धांत नेलु आदि एवं दिशा को नहीं मु 2 दिन आम घरे रहिबी एवं समीर मते केवल छाड़ीबा को जिबे। रविवार छुट्टी दिन देखि बाहरिलु। आदि को निजर कौनसी मोजा टी सार्ट मिलु नथुला। घरू गोड़ काढ़िबा समय एपरी खोजाखोजी प्रक्रिया सासु ससुर को बहुत विरक्ति कराउथुला। आदि एते बड़ हेलानी निज जिनिस निजे रखी पारुनी संभाली पारुनी बोली समीर रागी कहले। परिणाम स्वरूप गोटे गोड़े कला मोजा एवं अन्य गोड़े माटिया रंगर मोजा पिंधिला बाध्यरे आदि। मामू घर को जीवा खुशीटा टिके मलिन पड़ जाइथिला आदि मुहरु। कार बिल्कुल किछि भी कहु नथिला से। भाबुथिली बापा जेमिति पुओ भी सेमिति। समी निजे भी तो कौनसी स्थान को जीवा पूर्वरु रुमाल पर्स बेल्ट घड़ी पेन केउठी रखी थांती जे तांकू खोजिबाकू बहुत समय लगे। विषयगत शिक्षा सांगरे नैतिक शिक्षा अंगांगी भावे जड़ित। नैतिक शिक्षार प्राथमिक शिक्षक हेले पितामाता। नम्रता शालीनता गुरुजन को सम्मान प्रदर्शन समानुवर्तिता आत्मनिर्भरशीलता परी नैतिक शिक्षा केवल उपदेश माध्यम नुहे बरं निजर लालन पालन द्वारा पिलामानंकु अभ्यस्त करैबाकू चेष्टा करिबा उचित। साधारणतः पिलामाने अनुकरण प्रिय कहूथुबा कार्य अपेक्षा करूथुबा कार्य सेमानंकु अधिक प्रभावित करे। भावनारू मुक्त हेला बेलकू घर सामने पहुँची जाइथिली। निज घर निज माटीर बास्ना मन को बहुत हल्का एवं आनंदित करुथुला। दिशा छोट थिबारु घरे आदि अपेक्षा दिशा को अधिक कोଳରେ नेउथुले। तार अजा आई मामू माउसी आदि टिके ईर्षाळु भाव देखी कहिला अजा मते काख करबनी कि। बापा मोर कहिले नातिया रे एबे आउ ए देहरे बळ नाही मोर। एबे तो अजा बुढ़ा हेई गलेनी। आदि काख करिबो एबे अजांकु। गुमसुम घरु आसीथिबा आदि अजांक सह थट्टा मजारे हसी हसी गड़ीगला। खाइबा समय मामू एवं अजा सहित बसी खाइला। बहु दिन पर आसीथिबारु समस्तंकर मनपसंद खाद्य बनैथिले माँ। मो सान भाई लिटू खाई सारी निज खाइबा थाली उठेई रोसई घरे रखिला। आदि ताहा देखी निज खाइबा थाली उठेई रोसई घर बेसिने रखिला। मते देखी बहुत आश्चर्य लगिला काहेकि ना आदि केबे एहीपरी करि नथिला। अजा घर को आसी भल व्यवहार देखाउची भाभी मुरुकी हसुथिली मु। झियो जेबे बड़ हेउ किंबा बुढ़ी हेउ मार पणतकानी तले निजर स्वर्ग पाई थाए। सान भौणी लिपि दिशा को खुएई कांधरे पकाई शुआई देइथिला। आदि सबुबेले लिटू पाखरे ता रूम रे रहिबाकू बहुत पसंद करे। मते टिके छुआ मानक चिंतारू मुक्ति मिलिथिला एवं मु मो माँ कोଳରେ छोट छुआ परी मनरे बंद थिबा गप पेड़ी खोली गपुथुली। मध्याह्न भोजन बेले आदिर प्लेट उठेबा कथा कही हसुथुली। माँ कहले एइटा तो बहुत भल कथा। आदि बड़ हेलाणी निजर काम निजे करिबा कथा। एथिरे तू न हसी बरं ताकू निज काम करिबा पई प्रोत्साहन देबा कथा। आत्मनिर्भरशील हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण गुण जहा पितामाता माने सेमानक पिलामानंकु शिक्षा देबा आवश्यक। निज काम निजे करिबाकू सक्षम हेले पिलामानंकर आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ी थाए। छोट छोट जिनिस पई सेमानकु निज माँ किंबा परिवारर अन्य सदस्यंक उपरे निर्भर हेबाकू पड़िबो नाही। एबेठु एसबु आदि को शिखेले जीवन रे कठिन परिस्थिति रे सम्मुखीन हेबा पई से शक्त भावे ठिया होई परिबो। भाबुथुली माँ ठीक कहूथुले। झापसा होई देखागला मते अतीतर कहानी। किपरि स्कूल आसी जोता गोटिए जगारे मोजा आउ गोटिए जगारे एवं बैग अन्य एक जगारे पेंसिल पाउ नथिबो विज्ञान बही पाउ नथिबो। मामा एइटा पाउ नाही सेइटा पाउ नाही बोली कही रखेई देउ नथिबो से। पुणी माँ कहिबारु प्रकृतिस्थ अवस्था को फेरी आसिली। तुम पिला
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ତା'ର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାମ କରୁଥିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଶିଖେଇବା ଉଚିତ। କିଛି ଦିନ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇପାରେ। କହିଲେ ମା। ଏବେଠୁ କିଛି ଛୋଟ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି କହିଲି ମା'ଙ୍କୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୂଜା ସାରି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଶା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ଆଦି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ସେ। ଶେଷରେ ବାପଘର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବି ତ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ସଂସାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୁଁ। ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଦି ଅଜା ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଜୋତା ମୋଜା ସବୁ ଏଠି ସେଠି ପକେଇଥିଲା। ଆଦିକୁ ବୁଝେଇଲି, ବାବାରେ ତୁ ପରା ବଡ଼ ପିଲା ହୋଇଗଲୁଣି, ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ନିଜେ କର, ଜୋତା ମୋଜା ଠିକରେ ରଖ। ତୋଠୁ ଦେଖି ଦିଶା ବି ସବୁ ସେମିତି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଚୁପଚାପ ରଖିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା'ର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଲାଗୁଛି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଦି ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତ କରି ପାଇଥିବାରୁ ତା ଉପରେ ଶକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ମନ ତରଳିଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିର କୌଣସି କାମ ମୁଁ କରିଲି ନାହିଁ ଓ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଲି। ଆଦି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସେମିତି ଜୋତା ବ୍ୟାଗ ପକେଇଥିଲା। ଖାତା ବହି ତା'ର ଖେଳନା ସବୁ ସେ ରୁମରେ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେ ନିଜେ ଆଦି ଉଠେଇ ରଖିଲା। 8-9 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଏସବୁ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ସାଇତି ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଭଲ କଥା ବୋଲି କହିଥିଲି ଆଦିକୁ। ତା ପରଠୁ ଆଦିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ କହିଲି, ଯେମିତିକି ନିଜେ ପାଣି ଆଣି ପିଇବା ଏବଂ ଗ୍ଲାସକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା, ଗାଧୋଇ ସାରି ନିଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ଧୋଇବା ଓ ଚିପୁଡ଼ିବା, ଓଦା କପଡ଼ା ନିଜର ନେଇ ବାହାରେ ଶୁଖାଇବା, ନିଜ ବହି ଖାତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ନିଜର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଘରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିଠୁ ଯଦି ଏସବୁ ଶିଖି ପାରିବେନି, ତେବେ ଯେବେ ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଝିଅ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ ଆଦିକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ବହୁତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସମୀର। ରାଗି କ'ଣ ମନେ ମନେ କହିଯାଉଥିଲେ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, କେତେ ସାହସ ତା'ର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଏମିତି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ବିଗୁଡ଼ୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଲି। କହିଲେ, ଲୋକଗୁଡ଼ାକର କିଛି ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ସେ କଲୋନୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜାମୁ ଗଛଟା ଅଛି, କାହୁଁ କେତେ ପୁରୁଣା ସେ ଗଛ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ କାଟୁଥିଲେ। ପଚାରିଦେଲି ସାହୁବାବୁଙ୍କୁ, ଆରେ ସେ ଗଛଟା କାଟୁଛ କାହିଁକି? ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଛାଇ ଦେଉଛି। ସାହୁବାବୁ କହିଲେ, ପରିବାର ବଡ଼ ହେଲାଣି ତ, କାର୍ କିଣିବି, ହେଲେ କାର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜଟିଏ ବନେଇବି ଏଇଠି। ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହିଦେଲି, ଏଇଠି ଗଛକୁ କାଟି ଗ୍ୟାରେଜ କାହିଁକି କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ନିଜ ଘରର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ୟାରେଜ ବନାଇ ଦିଅ, ସୁବିଧା ହେବ ତମକୁ, ଆଉ ଏ ଗଛଟା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ଯାହା ମନରେ ଆସିଲା କହିଦେଇଗଲେ। ସେ ଗଛକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, କଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଦି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସମୀରକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ି ହେବାର ଦେଖି ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସମୀରଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେଇଠି ସେ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜ ନିଜର କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ, ଗଛ ଆଉ କଟା ହେବ ନାହିଁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଦି କହିଲା, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହୋଇଛି, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ। ସମୀର ଖୁସି ହୋଇ ସାବାସି ଦେଲେ ଆଦିକୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଦିଶା ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା।
ରୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ। ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେଜଣ ଏହିପରି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବାକୁ କିଛି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ପର ପିଢ଼ିକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବହୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରର ଲୋକ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ସଚେତନତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜର ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପୃଥିବୀରେ 3 ଭାଗ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସ୍ଥଳ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଗଛ ମଧ୍ୟ କଟା ଚାଲିଛି, କଳକାରଖାନା, ସହର ବନେଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରାଯାଉଛି। ଜଳ, ବାୟୁ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ସମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଋତୁଚକ୍ରର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହୁନି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ବିଜୁଳି ମାରିବା, ସୁନାମି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଏସବୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରୋକା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସମୀର କହିଲେ, କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରି ବିପଦକୁ ନିଜେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଛ କଟା ହୁଏ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ମଣିଷକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବହୁତ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଧକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଆଉ 50 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାହୁଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ସେ ବରଫ ତଳେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ, ଜୀବାଣୁ, ଜୀବ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତରଳିବା ପରେ ବରଫ ସେସବୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ, ଜୀବାଣୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମହାମାରୀର ଶିକାର ହେବେ ପୃଥିବୀ ବାସିନ୍ଦା। ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷ ନ କାଟିବା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ନହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଡାଇନିଂରେ ବସି ଏସବୁ କଥୋପକଥନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା। ମୋତେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ମାମା, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା? ନିରୀହ ଆଖିରେ ତା'ର ଡର ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ନା ବାବା, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲଢ଼ିବା ବୁଝେଇ କହିବି। ତୁମେମାନେ ବି ଛୁଆକୁ ଡରେଇ ଦେଉଛ। ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ଖାଇଦିଅ ବୋଲି କହିଲି। ମୁରୁକି ହସି ସମୀର ଖାଇଲେ। ସବୁ କାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ସକାଳୁ ଆଦି ଆସି ପୁଣି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆମ ଗ୍ରହର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଦିକୁ କିଛି ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତୋ ପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ, ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ବଗିଚାରେ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆଦି ଖୁସିରେ ଡେଇଁ କହିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ହଁ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବଗିଚା ବନେଇବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଆମ ଆଖପାଖକୁ ସବୁଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିପାରିବା। ରାସନ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ହେଉ, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ପାପା କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଦିଶା ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଣିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ସେସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସେ ଜରିକୁ ଏଠି ସେଠି ନ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠୁଳ କରି ରଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ, ଧାତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା। ଯେତେ ପାରିବା ଆବର୍ଜନା କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରିବା ଚୋପା କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ବଗିଚାରେ ଲଗା ହୋଇଥିବା ଗଛରେ ଦେବା। ବଗିଚାରୁ ଆଦି ଏବଂ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ କହିଲି, ଦେଖେ, ଏବେ ଏହି ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ପରେ କହିବି, ଆଗେ ଯା ସକାଳ ଜଳଖିଆ କରିବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ସିନା ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ହଁ କହି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦି ବେସିନରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘର ସାରା ବୁଲି ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ପାଣି କଳ ବନ୍ଦ କରି ଆଦିକୁ କହିଲି, ଜଳ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ପାଣି କଳ ବନ୍ଦ କରି ଘଷିବୁ। ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ବି ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବୁନି। ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖି ଢାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବୁ। ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମାମା, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମୋର ବୋଲି କହିଲା ଆଦି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଘରୁ ପରିବେଶ ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଜର ଛୁଟି ସମୟରେ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହୋଇ ଫୁଲ ଗଛ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟାଙ୍ଗରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଦାୟ ନେଲା ମୌସୁମୀ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର କୋଳରେ ମନ ପୂରେଇ ଖେଳିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମାନବ। ଅଳ୍ପ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି, ଘାସ ବୁଦା ଓ ନାନାଦି ଗୁଳ୍ମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତା ଭରି ଝଟକି ଉଠେ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ମଳିନ ଆଭା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଉତ୍ତର ବୟସର ପ୍ରକୃତ କେଶର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବଗିଚାରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଭରିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ବାପା ମୋର କୋରାପୁଟରେ ରହୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଛୋଟବେଳୁ ବଢ଼ିଥିଲି। ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ସେଇଠି ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଚମ୍ପାବଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଏବେ ବି ମୋ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ଗିନି ବଜେଇବାକୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଯାଇନାହିଁ ସେଇଠିକି। ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଇଚ୍ଛା। ଚାକିରି କରିବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ମୁଁ। ସମୀର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଶ୍ୱଶୁର ଶୁଣି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ଶୁଣି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କେବେ ଯିବା ବୋଲି ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 କି 3 ଥର ପଚାରେ। ଯିବାକୁ 3 ଦିନ ଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦିଶା ଛୋଟ ଥିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାର। ଆଦି ତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ନିଜ କାମ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ନିଜେ କରିଦେଉଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କେବେ କରିନଥିଲୁ। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ କାରରେ ଯାଉ। ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯିବା ଶୁଣି ଆଦି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସମୀରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା। ଅପେକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ବାହାରିବା ଦିନ ଆସିଗଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ଦେଖି ଦିଶା ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆଦି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ପାଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଲା। ଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଆଦି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଗତିକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଧଡ଼୍ ଧଡ଼୍ ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଣେଇ ହୋଇ ଦେଖିଲି, ଏ ସଲମାନ, ଦେ ଦେନା, ଏ ଚିକ୍ନା ଟୋକା, ଏ ସଲମାନ, ଦେନା ଦେନା। ହାତରେ ଗୁଡ଼ିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ଧରି ତାଳି ବଜେଇ ବଜେଇ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ସେ। ମଝିରୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝିରେ ପଶି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। 2 ହାତରେ ଜୋର ଜୋରରେ ତାଳି ବଜେଇ ବଜେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେ କାହାଠୁ 5, କାହାଠୁ 10 ଟଙ୍କା ଅବା କାହାଠୁ 50 ଟଙ୍କା ପାଇ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ଆଗକୁ। କିଏ ପଇସା ଦେଉଥିଲା ତ କିଏ ପଇସା ଦେଉନଥିଲା। କିଏ ଛେଇ ଛେଇ ମାର ମାର କହୁଥିଲା। ଆଉ କିଏ କିଏ ମୁହଁ ଏପରି ମୋଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଯେପରି ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ ନଥାଏ ତାର।
ଭାବିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ପେଟ ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦିନ ଏ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାବୁ ଦେ, ତୋ ଛୁଆର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଶୁଣି ଫେରିଆସିଲି ଭାବନାରୁ। ସମୀର ବଢ଼େଇ ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ତା ହାତକୁ। 10 ଟଙ୍କିଆଟିକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ମୁଣିରୁ ଖୁଚୁରା ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି କହିଲା ଏବଂ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲକେଟରେ ଛୁଇଁ ଆଦି ଏବଂ ଦିଶାର ନଜର ଉତାରି ଭୂଇଁରେ ପିଟି ସମୀରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେଇଠୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ସମୀରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ଆଦି ମୋତେ କହିଲା, ମାମା ଏଇ କିଏ ପୁଅପିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପାଉଡର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖି ଖି କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୀର ଶୁଣି ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଲେ। ଏ ସମାଜ କେତେ ଅଜବ ନିୟମ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ହେବାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କେଶ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗଗତ ପରମ୍ପରା ଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯେପରି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଚାଲ ଖାଇଦେବା ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ବାଢ଼ୁଛି କହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଲି ନିଜର ଭାବନାରେ। ଘରୁ ବନେଇ ଆଣିଥିବା ପରଟା ଏବଂ ଭଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ଦିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଲି। ଆଦି ସିନା ସେତେବେଳେ ସମୀରଙ୍କ ଆଖି ଦେଖି ଟିକେ ସମୟ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇ ଦେବନି। ମୋ କାନରେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ମାମା ସେ କିଏ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଗରୁ କେବେ ଆଦି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନଥିଲା କି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦେଖି ତା ମନରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଝିଅକୁ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଆଦି ପାଖକୁ ଗଲି। ଟ୍ରେନ୍ର ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ତାକୁ। ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଦିକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ପଚାରିଲି, ଡର ଲାଗୁଛି କି ତୋତେ ବାବା? ଆଦି ନାଁ କହିଲା। ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ନିଷ୍ପାପ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଛୁଆ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସମାଜ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଲା କିନ୍ନର ନାମରେ। ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଏ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ପର କରିଦେଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପେଟ ତ ପୋଷିବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସଜେଇ ହୋଇ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ବାହାଘର ଆଉ ପୁଅ 21 ବେଳେ ଖୋଜାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ପରିବାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି ପରିବାର ସହ। ଥରେ କିନ୍ନର ଭାବରେ ଗଣା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବସ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ପାଲଟିଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ। ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇବା ଏଠି ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟ ବେଳା କେଉଁଠି ଖାଇବେ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ସ୍ନେହର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ। ସରକାର କଡ଼ା ନିୟମ କରିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ କହୁଥିଲି ଆଦିକୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା ଆଦି। କହିଲା, ଦେଖିବ ମାମା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବନେଇବି ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ତା କଥା ଶୁଣି। କହିଲି, ହଉ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ବଡ଼ ହେଲେ ଯାହା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବୁ। ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ନାହିଁ ଆଜିର ପିଲା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଲାମାନେ ହେଲେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, କେବେ ବି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଦେବେ।
हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी कहानी शुणु। सब्सक्राइब करिया केबे भूलें। रहुची नमस्कार। जय जगन्नाथ।